국가인권위원회법에 동성애를 뜻하는 성적 지향 차별 금지 조항에 대해 삭제를 촉구하는 포럼이 열렸습니다. 차별 금지가 동성애 옹호를 조장한다는 것인데요. 자세한 소식 잠시 후 전합니다. 한국인 선교사가 만든 주일학교 교재가 도미니카 공화국 교회에서 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 작은 책 한 권이 도미니카 교회에 어떤 변화를 가져다 주었는지 현지 연결해 알아봅니다. 통일의 한 걸음 더 다가가보는 통할 한반도. 오늘은 북한 속에서도 강제 노역으로 동원된 북한 노동자들의 실태를 고려대 남강규 교수와 함께 살펴봅니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 물에 빠진 남면을 구하느라 생업도 포기한 채 그들을 도왔던 그리스 섬 주민들이 올해 노벨 평화상 후보에 추천됐다고 합니다. 이들이 후보가 된 것에 반론을 제기하는 사람들은 별로 없을 텐데요. 난민들의 고통에 공감과 또 자기 희생으로 답한 이들의 삶이야말로 평화라는 추상 명사를 실제적인 동사로 보여준 좋은 예라고 할 수 있을 겁니다. 말과 혀로만이 아닌 행함과 진실함으로 이루어가는 사랑. 지금 우리 삶 가운데 더욱 필요한 일일 겁니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 1월 28일 목요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 바른 성문화를 위한 국민연합과 강서시민연대 선한문화창조본부가 국가인권위원회법 성적지향 차별금지 조항의 폐해 및 삭제 개정의 필요성을 주제로 포럼을 개최했습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 국민의 기본적 인권을 보호하고 증진시키기 위해 지난 2001년 제정된 국가인권위원회법. 국가인권위원회법은 성별과 종교, 장애와 사회적 신분 등 다양한 이유로 차별을 받던 국민의 권리를 되찾는데 일정 부분 기여했다는 평가를 받고 있습니다. 하지만 차별을 금지해야 하는 사유 중 하나로 성적 지향을 명시해 놓은 것은 동성애가 법의 테두리 안에서 존중되고 보호되어야 할 영역인지 이견이 분분한 상황입니다. 국가인권위원회법 성적 지향 차별 금지 조항의 폐해 및 삭제 개정의 필요성 포럼은 국가인권위원회법에 포함된 동성애 차별금지 조항의 폐해를 돌아보고 해결책을 마련하기 위해 열렸습니다. 발제에 나선 조영길 변호사는 인권위법의 성적 지향 조항은 국민의 압도적 다수의 여론이 동성애를 반대하고 있고 국민들의 성도덕 관념에 반하는 입법이라며 조항 삭제를 주장했습니다. 다수의 국민의 진정한 의사에 이 국가인권위법은 반하고 있다. 따라서 진정한 의사에 따라서 이 국가인권위법 성적 지향 조항은 삭제돼야 된다라고 하는 이 관점을 분명히 해서 이런 관점을 이해하고 또 공감하고 동의하시는 많은 국민들이 좀 일어났으면 좋겠고요. 이어서 발표한 고영일 변호사와 부산대학교 귀런평 교수도 인권위원회법에는 차별의 정의에 성적 지향이 포함되어 있어 건전한 도덕성을 지닌 국민들이 역차별을 받을 수 있다며 성적 지향 차별 금지 조항의 삭제 개정의 필요성에 힘을 실었습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 최근 IS 테러는 일반 시민들이 밀집해 있는 곳도 가리지 않고 일어남에 따라서 그 어디도 안전지대라 할 수 없는데요. 최근 인도네시아도 사람들이 많이 모이는 백화점과 카페에서 연쇄 폭발이 일어났었습니다. 그 사건의 현장에서 시민들을 돕기에 뛰어든 기독교 공동체가 있었다고 하는데요. 인도네시아 자카르타에서 전해온 소식입니다. At least 3 explosions rocked the Indonesian capital city Thursday, followed by 2 hours of gun battles. One incident occurred at a popular mall and another at a Starbucks cafe. At least 7 people, including 4 attackers, were killed. 5 policemen and 2 foreigners, including a Dutch citizen, were among the injured. A news agency linked to ISIS reports the Islamic State has claimed responsibility for the attacks. The Indonesia president promised to find the perpetrators and crack down on terrorist networks operating inside the world's most populous Muslim nation. He urged the people to remain calm, to not be afraid or defeated by the terrorist acts. Speaking by phone, CBN Indonesia director Mark McClendon described the attacks as amateurish. The attacks weren't really well-planned, well-designed attacks. They seemed to be almost like amateur and not very effective. And so crime scenes were cleaned up very fast, and the police were very quick to catch
most of the people involved. Ann McClendon told CBN News the country's growing Christian community stepped in immediately after the attacks to help their fellow citizens. Within minutes, the social media was jammed with people praying, calls for prayer, prophetic prayers, proclamations of peace, justice, prosperity, godliness, kingdom of God, things like that just filled the airwaves. There was very little negativism. The Sufan Group has reported as many as 700 Indonesians may have traveled to Syria and Iraq to join ISIS. Scores may have already returned home to Indonesia, and many of the country's people have a favorable view of the Islamic State. The real issue here is that about 6% of Indonesian Muslims, according to a recent survey, said that they agree with the actions taken by ISIS in the Middle East. That would mean as many as 15 million Indonesians support the actions of ISIS. But McClendon says the Indonesian police and military are well networked and have prevented many similar planned attacks. There's a lot to be said about their ability to track these guys and to anticipate acts of terror. Overall, people have a lot of confidence in the Indonesian police and military to handle this stuff. And McClendon says God will use this latest tragedy to bring people hope. There just seems to be such an attitude of optimistic, faith in Christ and God's ability to watch over this country. Bad news, in a sense, is always good news for the kingdom of God because it causes people to question what they really believe, and it causes people to look around for answers, and Jesus is always there. Gary Lane, CBN News. 다음 소식입니다. 교육의 중요성은 설명하지 않아도 모두가 인식하고 있는 것인데요. 교육이야말로 한 나라의 미래를 바꿔 놓을 수 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 도미니카 공화국에서 교회학교 교재를 만들어서 도미니카 교회의 미래를 새롭게 디자인하고 있는 분이 있는데요. 전화 연결해서 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 도미니카 공화국 장은경 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 선교사님 안녕하십니까? 안녕하십니까. 장은경 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 저희가 작년에 선교사님과 전화 연결을 했을 때는 교회학교 교재를 완성해서 배포하신다는 내용이었습니다. 어떻습니까? 작년에 교회학교마다 선교사님이 만드신 교재를 사용했을 텐데요. 네, 선교에 있어서 가장 중요한 것은 주님의 대위임령인 The Great Commission을 실천하는 것입니다. 그런 의미에서 2015년 9월 첫째 주일부터 이곳 총회 역사상 93년 만에 처음으로 사용하고 있는 도미니카 공화국 복음교단 총회 주일학교 교재에 대한 이곳 반응은 매우 뜨겁습니다. 네. 교단 총무님이신 미겔 앙헬 깡코 목사님은 총회에 속해 있는 전국 교회 어린이로부터 장년부에 이르기까지 모든 성도들이 주일학교 교재를 가지고 하나님의 말씀을 배우게 된 것이 너무나 감사하고 신기한 일이며 이것은 한국 교회를 통해 이곳 교단 총회에 주신 기적과 같은 하나님의 축복이라고 말씀하셨습니다. 네. 또한 총회 서기이신 넬슨 로드리게스 목사님도 이 교재가 만들어지기까지 한국 교회 성도들의 수많은 중보기도와 커다란 후원의 힘으로 이루어지고 있음을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그 소중함을 깊이 있게 깨닫고 전국 교회 성도들이 열심히 하나님의 말씀을 배우고 있다고 말씀하셨습니다. 네, 도미니카 교회학교 교재를 한국 선교사님이 만들어서 그것이 어떻게 이렇게 아름답게 쓰여지고 있는지 정말 감동입니다. 듣는 저희들도 얼마나 뿌듯한지 모르겠습니다. 교재를 통해서 달라진 점도 많을 것 같습니다. 네, 특별히 눈에 띄는 것은 각 교회 목회자들과 주일학교 교사들이 교재를 가지고 체계적으로 하나님의 말씀을 가르치다 보니 무엇보다 교회 학교 어린이들이 영적으로 매우 빠르게 성장해가고 있는 것을 눈으로 확인해가고 있다는 것입니다. 네. 또한 중고등부 교재가 사춘기에 해당하는 이곳 청소년을 위한 신앙교육에도 크게 쓰이고 있어서 이곳 교단 총회에 속한 19개 미션 스쿨 가운데 처음으로 비자권 스웰로 교회에 속한 학교가 성경 수업 시간 교재로도 사용하면서
다른 미션 스쿨에도 좋은 영향을 미치고 있습니다. 네. 작년부 성경 공부 시간은 체계적으로 하나님의 말씀을 배우게 되면서 아주 다이나믹하고 재미있게 말씀을 배우는 시간으로 바뀌었다는 것이 또한 큰 변화라고 할 수 있습니다. 네. 그리고 지방에 위치한 미자립 교회 성도들의 경우에는 그동안 주일 예배를 드리는 것만으로 신앙생활을 해왔기 때문에 말씀을 배울 수 있는 기회가 전혀 없었는데 이제는 교재를 가지고 체계적으로 말씀을 배우면서 영적으로 성장해가는 모습에 목회자들과 성도들이 모두 크게 기뻐하고 하나님께 감사하고 있습니다. 네, 그렇군요. 우리 선교사님이 지구 반대편에 있는 땅에서 정말 이런 열매들을 얻고 계시다는 거 참 자랑스럽기만 합니다. 현지 교회 교단이 또 자체 주일학교 교재를 사용하는 곳이 드물지 않습니까? 네. 한국이나 서구 세계의 경우에는 각 총회마다 주일학교 교재가 있지만 이를 제외한 선교지 국가에서 교단 자체 주일학교 교재를 가지고 신앙교육을 하는 경우는 찾아보기 힘들기 때문에 이처럼 이곳 선교지의 현지 교단이 자체 주일학교 교재를 사용하고 있다는 것은 귀한 선교적 열매라고 볼 수 있습니다. 네. 이 교재는 교단 총회의 주제를 중심으로 해마다 2차례씩 출판됩니다. 그래서 저희 총회 교재집필위원회 위원들은 현재 2017년 전반기에 사용할 제4권의 주제와 본문을 정하기 위한 회의를 집중해서 논의하고 있습니다. 네. 그리고 금년 후반기에 사용하게 될 제3권은 집필이 마무리 단계에 와 있습니다. 지난 2015년 9월부터 제1권 교재가 총회 산하 전국교회에서 사용되면서 주일학교 교사들과 목회자들뿐 아니라 이곳 총회와 협력하고 있는 미국 연합감리교회 평신도 선교사인 골든 루이사 부부도 아동부 교재 사역에 함께 동참하면서 더 보강된 위원들이 구성되어 제2권이 출판되었습니다. 네네. 정말 말씀 듣다 보니까 그야말로 한국 교회와 또 세계 교회가 서로 협력해서 열매를 만들어가는 참 좋은 예라고 할 수 있을 것 같아요. 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 이런 상황에서 도미니카 공화국에 있는 다른 교단들, 예를 들면 성공회, 그리스도교회, 성서교회, 오순절교회, 나사렛교회 등의 총회에 속한 지도자들이 이곳 총회를 방문하여 총회 총무님이신 깡꾸 목사님께 교재 사용 요청을 계속 문의하고 있습니다. 네. 특별히 미국 장로교회와 연합감리교회 그리고 푸에르토리코 연합교회의 교회 지도자, 목회자, 성도부 관계자들이 이곳 총회를 방문해서 교재의 훌륭함을 극찬하면서 이 교재를 미국에 있는 히스패닉 성도들의 성경 공부 교재로 사용하기를 원하기에 그 방안을 의논하는 중에 있습니다. 네. 그리고 사역이 오늘날 세계 선교에 있어서 한국 교회와 세계 교회들이 협력하여 복음주의적 에큐메니컬 선교를 이루어가고 있다는 것은 아주 좋은 협력 선교의 모델이라고도 말씀하셨습니다. 네, 참 귀한 평가가 나왔는데요. 교회 학교가 변하면서 또 다양한 긍정의 에너지들이 많이 나올 것 같은데요. 2016년 새해를 시작한 도미니카 교회는 어떤 분위기인지도 또 궁금합니다. 좀 소개 좀 해주시죠. 네. 지난 주간인 1월 21일부터 24일까지 진행된 제94회 도미니카 공화국 복음교단 총회가 은혜 가운데 마쳐졌습니다. 네. 특별히 이 기간에 총회 주일학교 교재 제2권 증정식이 있었습니다. 현재 주일학교 교재 제1권을 사용하면서 이 교재를 통해 청소년들의 믿음이 성숙해져가는 것을 보면서 교육 선교가 다음 세대를 세워갈 수 있는 유일한 비전임을 발견하게 된 것에 감사해하는 교육부 부장인 수산나 산체스 목사님의 의견에 모두 크게 공감했습니다. 네. 이에 따라 총회 총대들은 2015년 총회 결산 중에서 교회 교육과 전도를 위한 예산이 너무 적게 편성된 것을 지적하면서 2016년에는 좀 더 많은 예산을 편성하자는 의견에 만장일치로 동의하였습니다. 아멘. 물론 한국교회의 관점에서 보면 교회 교육을 위한 예산 편성이 적은 액수일 수는 있지만 이 안건에 모두 공감했다는 것은 큰 의미를 가지고 있습니다. 네. 이곳 도미니카 공화국 복음교단 총회가 이곳 선교지 복음화를 위해 다음 세대의 신앙교육의 중요성을 인식하게 된 것은 이곳 총회 역사의 한 획을 긋는 중요한 계기라고 볼 수 있습니다. 이 주일학교 교재 사역을 통해 이곳 선교지에 선교의 주인이신 하나님의 영광이 거룩하게 드러날 수 있도록 계속해서 중보 기도해 주시기를 부탁드립니다. 네, 주일학교 교재는 사실 몇 권의 책이죠. 그렇지만 그것이 품고 있는 것은 다음 세대의 생명이고 또 도미니카 교회 다음 세대의 희망이 아니겠습니까? 너무나 귀한 사역을 감당하고 계신 우리 선교사님을 위해서 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사드립니다.
최근 북한 관련 이슈를 살펴보는 통화라 한반도 시간입니다. 고려대학교 아세아문제연구소 남강규 교수님과 함께합니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 교수님 갑자기 강추위에 고생이 많으시죠? 예, 요즘 뭐 네. 정말 아주 강추위가 몰아쳐가지고 우리가 뭐 좀 풀린 것 같은데 네. 특히 이제 북한 지역은 뭐 다 아시겠지만 이 우리보다 훨씬 더 추운 지역 아닙니까? 그래서 지난 이제 강추위가 몰아쳤는데 네네. 뭐 그런 상황 속에서 지금 북한 내에 건설 공사가 지금 한창 특히 이제 네네. 백두산 일대를 중심으로 해가지고 백두산 발전소 3호 건설이 지금 진행 중인데 네네. 이거 백두산 온도가 삼지연 같은 경우는 지금 뭐 한 37도 영하 뭐 이렇게 내려가고 있는데 대단하네요. 여기에 지금 이제 그 청년 돌격대라고 해가지고 네네. 이 청년들을 이제 투입을 해서 그 발전소 건설 공사를 하고 있는데 이게 정말 문제가 되는 거죠. 이 충분한 뭐 방안복이나 그런 장치도 없이 또 이제 건설을 하게 되면 필요한 자재가 있지 않습니까? 네네. 또 기계가 필요하고 그런 것도 없이 그냥 상당히 원시적인 방법에 의해 가지고 지금 백두산 발전소 건설을 하다 보니까 거기에 이제 뭐 말로는 이제 자원봉사, 자원한 네네. 뭐 노동력 청년들은 뭐 일단 포기를 하고 돌아가고 네네, 뭐 그렇군요. 그런 상황도 벌어졌는데 그런 이제 군인들 같은 경우는 이제 계속 이렇게 하고 있고 그래서 어찌 보게 되면 이게 뭐 북한이 그걸 이제 자신들은 이제 그 의지를 보여준다. 네. 그 백두산 건설에 대한 또 그걸 이제 그 추운 날씨에도 젊은 사람들이 젊은 청년들이 열심히 노동하는 모습을 TV 등을 통해 가지고 주민들에게 이제 교육용으로 선전용으로 보여주고 있지만은 사실 내용을 보게 되면 이거는 엄청난 그 인권 착취죠. 그렇군요. 노동력 예. 착취죠. 지금 이제 영하 30도, 40도로 오가는 거기에 그냥 뭐 변변한 그 어떤 방안 장치도 준비도 없이 이렇게 동원시킨다는 것은 상당히 이건 정말 북한 체제의 어떤 그런 잘못된 모습을 보여주고 있는 것인데 네네. 문제는 이제 그걸 통해 가지고 계속 이게 노동력을 동원하는 이런 모습을 지금 보여주고 있습니다. 지금 우리들도 이 강추위에 움직이는 것이 매우 불편하고 힘든데요. 네. 그 북한 동포들 얼마나 힘들까 생각이 들고요. 또 특별히 노동당 창건 70주년에 맞춰서 이번에 하는 프로젝트라고 들었는데요. 예. 또 굉장히 큰 의미가 부여되는 것 이 같습니다. 백두산 발전소 건설이 시작은 이제 지난 한 2002년부터 시작됐습니다. 그러니까 네. 김정일 시대 때부터 시작돼가지고 지금 쭉 해오고 있는데 작년 10월 달에 이제 그 1, 2호 발전소가 이제 준공이 이제 완성이 됐습니다. 그리고 지금은 이제 3호 발전소가 지금 진행 중인데 네. 마음대로 북한이 이제 올 5월 달로 지금 예정되고 있는 당대가 있지 않습니까? 네네. 뭐 그걸 앞두고 물론 이제 이 지금 3호 발전소 같은 경우는 올 10월까지를 지금 완공 이제 목표 기한으로 삼고 있지만은 네. 그러나 이제 당대회라는 큰 대회가 있기 때문에 뭐 그에 대한 일종의 성과를 내기 위해 가지고 아주 지금 뭐 말 그대로 북한식 표현대로 돌격대를 동원해 가지고 네. 청년들, 군인들을 가지고 지금 집중 투입하고 있는 그런 상황이죠. 그래서 이게 뭐 물론 이제 북한 같은 경우는 이제 대부분이 그 수력 발전소입니다. 네. 우리는 이제 많은 부분이 화력 발전소에 의존하고 있지만은 한 60%가 이제 수력 발전소에 의존하고 있거든요. 그렇기 때문에 이제 백두산 발전소도 바로 그런 댐 전력을 공급하기 위한 어떤 그런 필요 시설로서 지금 하고 있는 그런 부분도 있고 또 하나 이제 그 김정은 시대에 들어와가지고 이제 북한이 외화 획득에서 상당히 그 관심을 갖고 있는 것이 이제 관광 그 사업입니다. 산업입니다. 그래서 이제
북한 전 지역이 한 6개 지역을 가지고 이제 일종의 그 관광 특구로 말을 해놨는데요. 네. 그 몇 가지 좀 소개를 해주면 개성 관광, 또 금강산 관광, 그리고 이제 백두산 관광이 들어가고 또 칠보산, 원산, 평양 관광 이렇게 6개를 특구를 지정해놨는데 이 백두산 같은 경우는 이제 그런 또 인프라 시설을 갖추기 위한 그래서 뭐 공항이나 또 그런 그 관광 관련 네네. 시설 이런 것도 지금 같이 진행되고 있기 때문에 상당히 그 백두산 종합 개발 이런 네. 부분에 대해서 지금 이제 김정은의 관심이 상당히 높은 지역이죠. 네, 그렇군요. 북한이 백두산에 그 중점적으로 지금 이렇게 투자를 하고 또 이렇게 공사를 밀어붙이는 것 같은데요. 그런가 하면 작년 10월에 완공되었던 그 백두산 영웅 청년 발전소라는 거 있었지 않습니까? 예, 예. 그런데 정상 가동이 어렵다고요. 예, 그렇습니다. 그 작년 10월에 이제 하고 뭐 성대하게 완공식도 하고 또 그 자리에서 이제 3호 발전소를 그 이제 해는 바뀌었죠. 올해 10월까지 완공시켜라 이렇게 네네. 이제 김정은이 직접 지시를 내렸는데 문제는 이제 그 완공되어진 1호 백두산 발전소가 좀 약간 좀 부실 공사 흔적이 많이 나오고 그렇군요. 있어요. 댐 그 표면이 약간 좀 이렇게 균열이 생겨가지고 물이 새는 듯한 그런 모습들도 우리가 좀 발견할 수가 있고요. 그래서 이게 역시 이제 그 속도전이라고 해가지고 짧은 시간 안에 주로 이제 노동력을 동원해서 또 이제 변변한 어떤 기계 건설 장비도 없이 하다 보니까 역시 이제 뭔가 좀 공사에서 아주 부실 공사가 항상 나오게 돼 있죠. 그래서 네네. 북한이 이제 백두산 발전소 말고도 휘천 발전소라고 아주 그 크게 하고 또 자랑하는 한해 그 발전소 사업이 완공됐는데 그 휘천 발전 사업소도 역시 그 이제 부실 공사 논란이 많이 벌어지고 있거든요. 네네. 이것뿐만 아니라 이제 북한이 평양에 신반호 건설이라고 해가지고 네네. 뭐 대형 아파트를 건설하고 그러는데 아파트 하나가 뭐 40몇 층짜리가 붕괴되어진 사건도 있지 않았습니까? 네네. 그래서 이게 지금 북한이 뭐 정말 밀어붙이시기로 지금 각종 건설물, 시설물들을 하고 있는데 그러나 역시 그 휴유증, 그 부실공사의 어떤 그런 휴유증이 상당히 지금 크게 나타나고 있다. 그래서 네. 지금 이제 백두산 발전소도 방금 말씀하신 것처럼 1호 발전소 같은 경우로 벌써부터 완공된 지 뭐 한 몇 달도 지나지 않았는데 이제 부실공사의 어떤 그런 흔적들이 나타나고 지금 진행하고 있는 백두산 3호 발전소 같은 경우도 네. 이런 엄동설 안에 그렇게 그냥 노동력을 동원해가지고 하다 보니까 아무데도 이게 뭐 완공된다고 하더라도 또 북한에서는 뭐 최고 지도자가 언제까지 하라라고 하게 되면 무조건 따라야 되기 때문에 네. 역시 이제 부실공사의 가능성이 높죠. 네, 그렇군요. 또 일반적인 그 경기 활성화를 위해서 또는 경제 발전을 위해서 건설 경기에 이렇게 많이 정부가 집중하는 모습을 보게 되는데 건설 경기가 회복되어지면 뭐 경제가 회복된다 이런 일례도 있는데요. 북한이 그런 의도를 가지고 이렇게 건설 경기에 또 건설에 집중할까요? 보통 이제 뭐 자본주의 경제 시스템, 시장 경제, 우리 같은 경우는 이제 건설 사업이 상당히 그 인력을 일단 많이 그 고용할 수 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 또 거기다 예. 이제 뭐 자재와 네. 또 주택이나 건설과 관련되어진 각종 이것이 들어가기 때문에 일종의 그 고용 창출 효과 네. 그리고 이제 관련 산업을 발전시킬 수 있는 그래서 이제 경기를 좀 진작시키는 그런 효과가 있는데 그러나 북한은 그렇지가 않습니다. 왜냐하면 이제 쉽게 지금 북한에 동원되고 있는 노동력은 거의 다 이게 소위 말해서 이제 무임금입니다. 그렇군요. 국가에서 예. 동원해서 하기 때문에 일종의 노동력을 동원한다고 자발적으로 노동력을 동원한다고 하지만 엄밀하게 얘기하면 노동력을 착취하는 것이죠. 그렇군요. 그 이제 뭐 기본적인 것만 제공해주고 하기 때문에 실질적으로 그 노동자들이 임금을 받아가지고 그것을 소비함으로써 생길 수 있는 그런 것이 없는 것이죠. 네네, 그런 어떤 그렇군요. 경제 진작 효과가. 네네. 그리고 이제 제가 아까 말씀드린 것처럼 이제 주로 그 김정은 시대에 들어와가지고 특히 평양을 중심으로 해서 이제 그런 뭐 주택이나 또 시설물, 대단위 건설물 또 주택, 과학 단지 뭐 이런 걸 이제 건설을 하는데 그런 경우도 이제 대부분 이제 군인들 또 젊은 사람들이 이제 동원되어지고 있고 또 네네. 거기에 들어가는 자재나 이런 것들이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 이런 부분들은 이제 주로 이제 그 해외 외화벌이들에게 이제 그 동료를 합니다. 위화를 벌어가지고 그걸 이제 충당하도록 하는데 그래도 그게 부족하니까 최근에는 이제 특히 평양 같은 경우는 이제 아무래도 그 시장 장마당을 중심으로 해가지고 이제 돈을 축적하게 된 자본가들 우리 북한에서는 전주라고 하는데 네네. 이런 사람들도 참여를 시켜요. 네네. 참여를 시켜가지고 그런 건설 사업에 일정한 돈을 내도록 해가지고 반은 그 시설물의 반은 이제 국가에다 네네. 갖다 바치고 반은 이제 예를 들어서 이제 그 전주들이 이제 운영하게끔 해가지고 거기서 네. 좀 이익을 취하게끔 하는
뭐 일종의 어찌 보게 되면 이제 전주들의 돈을 빌어서 국가의 어떤 그런 기간 산업이나 이런 건설 사업을 추진해 나가는 그런 걸 하고 있죠. 그렇기 때문에 사실상 이것이 북한의 어떤 그런 전반적인 경제를 진작시킨다거나 고용 창출 효과를 낸다거나 그걸 기대하기는 어렵죠. 그렇군요. 올해 김정은은 신년사에서도 경제 현안이 정말 최대의 문제다 이렇게 얘기를 했는데 이런 발언을 내어놓은 의도와 전혀 다르게 지금 하고 있습니다. 어떻게 보십니까? 예, 그렇죠. 이제 뭐 올해 신년사에서도 인민생활, 주민생활을 강조했고 작년에도 그랬고 뭐 매년 사실 신년사에서 주민생활을 강조를 하고 있지만 그러나 실질적으로 지금 하고 있는 그 행태들이나 이걸 보게 되면 전혀 반대 방향이에요. 특히 올해 같은 경우는 뭐 그 얘기하자마자 며칠 뒤에 4차 핵실험을 하지 않았습니까? 네, 그랬죠. 뭐 가뜩이나 어려운 북한 경제 상황 속에서 또 앞으로 더 어려운 대외적인 환경을 만들었는데요. 이게 아무래도 이제 김정은 시대 들어와가지고 자신의 어떤 지도력 또 업적을 단기간에 이렇게 가시적으로 보여주기 위해서 하다 보니까 주로 이제 그런 것들이 이제 시설물입니다. 네네. 그 뭐 큰 시설물을 짓는다거나 뭐 아파트를 짓는다거나 또 뭐 스키장 또 김정은 시대 들어와가지고 그런 뭐 스키장이나 또 물놀이 뭐 이런 걸 많이 그 공원이나 이런 걸 많이 이제 했거든요. 이제 네. 그런 큰 시설물을 보게 되면 일단 가시적으로 정말 뭐 김정은 시대 들어와가지고 뭔가를 했구나라고 보여줄 수 있는 어떤 일종에서 우리가 어떻게 보게 되면 좀 전시성 업적이다, 그랬군요. 업적물이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 거기에 이제 집중하다 보니까 아무래도 이제 실질적으로 주민들 생활 향상에는 뭐 그렇게 크게 지금 도움이 되지 않고 있는 네네. 뭐 그런 상황 속에서 지금 이제 올해 같은 경우는 이렇게 4차 핵실험까지 했기 때문에 이제 앞으로 유엔에서 추가 제재가 더 들어가지 않겠습니까? 뭐 그렇게 네네. 되면 이제 북한의 어떤 경제 상황은 또 어렵게 되는 것이고 그렇군요. 또 하나 이제 김정은 시대에 들어와가지고 뭐 19개 경제 개발국을 개발하겠다 해가지고 여러 가지 뭐 플랜도 짜놓고 또 아까 제가 말씀드린 것처럼 6개 경제 특구를 한다라고 이렇게 했지만은 그게 하려면은 외부로부터 어떤 그 투자, 자본이 들어오고 해야 되는데 지금 상황은 이제 북한에 누가 투자를 하겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이것은 어떻게 보게 되면 북한 주민들이 어떤 생활 향상과는 전혀 다른 어떤 모습이기 때문에 지금까지 나타나고 있는 것은 그냥 북한 주민, 인민생활 향상이라는 것은 북한 주민들에게 이제 보여주는 하나의 그렇군요. 그런 모습이고 네네. 실질적인 정책은 좀 그게 원하는 방향이 다른 네네. 그런 모습을 지금 보여주고 있는 것이죠. 네, 지금 교수님 말씀하신 대로 전시 행정을 지금 하고 있는 것 같습니다. 그런데 실제로 중요한 건 우리 백성들이 네. 피부로 느껴지는 것인데 문제는 지금 쌀 배급량이 오히려 줄었다는 이런 보도가 있습니다. 예, 그래서 이제 흔히 이제 김정은 시대에 들어와가지고 북한의 뭐 경제가 좀 나아졌다, 또 식량난도 좀 해소됐다라고 하는데 이 경제가 좀 좋아졌다는 것도 엄밀하게 따져보게 되면은 좀 검증이 좀 필요합니다. 왜냐하면 이제 주로 평양을 중심으로 해가지고 나타나는 분위기를 가지고 단편적인 소식을 통해서 전하다 보니까 뭔가 좀 좋아진 듯한. 네네. 물론 이제 그 저변에는 장마당이 많이 늘어났기 때문에 또 그 장마당이 늘어났다는 것은 북한 당국이 북한 주민들에게 뭘 제공해 줄 수 없기 때문에 자연 발생적으로 이제 늘어나는 것 아닙니까? 뭐 그런 걸 감안해서 좀 경제가 나아졌다라고 하는데 그러나 실질적인 평가는 좀 우리가 정확하게 그걸 사실 알 수는 없습니다. 또 하나 그거와 관련해 가지고 식량 부분이 있는데 식량 부분은 조금은 개선된 것 같아요. 이제 네. 왜냐하면 이제 그동안 한 김정은 그 집권 이후에 몇 년 동안 이제 북한의 어떤 그런 우선은 그 자연재해가 별로 없었고 그리고 이제 비료가 그전에 비해서 좀 약간 공급이 좀 되어졌고요. 그리고 또 하나 이제 북한에서 이제 예를 들어서 좀 그 생산을 증진시키는 네네. 뭐 그런 정책을 좀 했기 때문에 상대적으로 식량 증산은 좀 늘어난 거로 지금 우리가 좀 추산이 되어집니다. 네네. 그래서 보통 이제 우리가 북한의 식량난을 얘기했을 때 그럼 어느 정도 있어야지 북한 식량 문제가 해결되느냐라고 했을 때 보통 한 540만 톤 정도. 이럴 때 이제 북한의 식량을 얘기할 때는 주로 이제 그 쌀과 옥수수가 이제 줍니다. 그 네네. 외에 이제 다른 뭐 작곡도 들어가는데 그래서 총 생산량이 한 540만 톤 정도면은 북한의 어떤 식량 문제는 발생하지 않는다. 그래서 한 최소한 500만 톤 정도면은 북한의 식량난은 발생하지 않는다라고 했는데 과거에 보게 되면은 보통 이제 적으면 한 50만 톤, 많으면 한 100만 톤 정도. 또 대량 아사 시기에는 뭐 한 150만 톤 가까이 이렇게 200만 톤 가까이 그러니까 목표량이 한 뭐 반도 채 안 되는 그런 그 나오기 때문에 아주 식량량이 극심했는데 그랬군요. 김정은 시대에 들어와가지고 지금 이제 추산되는 것이 한 30만 톤에서 한 40만 톤 정도 부족한 거로 지금 나타나고 있습니다. 그래서 특히 이제 2013, 14 한 2년 동안에 그 추산을 보게 되면 근데 그 추산도 사실은
북한이 정확한 통계 자료를 이게 산출하고 또 발표를 좀 믿을 수가 없기 때문에 대부분 이제 그 뭐 유엔 식량 기구 관련 사람들이 이제 북한에서 활동하는 걸 근거로 해가지고 사실 추산하는 것인데 그래도 김정은 시대에 들어와서 한 30만 톤 내외 정도가 좀 부족한 것으로 나타난 거 보고 있기 때문에 네. 그 전보다는 좀 식량난은 좀 줄어든 것이다. 네. 이렇게 좀 평가를 하고 있는 것이죠. 그런데 작년 같은 경우는 또 모르겠어요. 작년에도 뭐 여름에 좀 가뭄이 있었고 또 작년에 북한이 얼마만큼 그 식량 생산을 한 것인가는 아직 정확하게 지금 이제 산출이 되고 있지 않은 상황이거든요. 그러나 이제 최근 나오고 있는 그 북한 내부 소식을 보게 되면 식량난이 또 그전보다 조금 더 어려워졌다. 그래서 작년 같은 경우는 북한 주민들에게 제공되어지는 그 쌀 그것이 좀 그 공급량이 좀 줄어들었다. 네. 뭐 이런 그 소식이 지금 들어오고 있거든요. 네. 그래서 그건 좀 더 우리가 정확하게 나와야지 추산할 수가 있겠는데 또 하나 문제 식량난과 관련해서는 이게 소위 말해서 이제 그 평양을 중심으로 한 대도시하고 그렇지 않은 지역하고 상당히 또 차이가 많이 난다는 것하고요. 또 하나 이제 우리가 식량 문제를 얘기할 때는 이제 군의 이제 그 배급이죠. 네네. 군인들이 먹는 식량. 네. 그런데 작년 같은 경우는 특히 그 군인들이 식량이 부족해가지고 예를 들어서 뭐 민가에 가가지고 좀 피해를 입힌다거나 네. 특히 이제 그 국경 지역에 있는 군인들이 국경을 넘어가가지고 중국 지역에 가가지고 식량을 훔쳐온다거나 아니면 무슨 뭐 돈을 빼앗아 온다거나 이런 사건이 있어가지고 네. 중국인들이 살해당하고 그래서 그것이 좀 중국과도 또 외교적인 문제가 된 적이 있습니다. 군인들이 먹을 게 없다면 뭐 백성들은 말할 것도 이걸 없겠네요. 보게 되면은 그 전에 네. 아무리 그 네. 북한이 뭐 주민들은 굶어 죽어로 그 네. 불량민을 항상 이렇게 그랬죠. 확보했는데 군인들이 이제 식량이 부족하다라고 하는 모습을 보게 되면은 이게 또 북한의 식량 문제가 좀 또 심각한 것이 아닌가 이렇게 추정할 수 있는데 그러나 정확하게 우리가 지금 볼 수는 없는 그런 상황이죠. 네, 그렇군요. 정말 사람이 제일 초라해지고 슬픈 일은 춥고 배고픈 거 아니겠습니까? 예. 근데 북한이 지금 이 추위에 배고픔을 겪고 있는데 뭐 정치 논리 어쨌든 간에 참 우리 동포들인데 정말 이 겨울에 좀 따뜻했으면 좋겠고 예, 방금 정말 먹었으면 좋겠습니다. 예, 잘하셨습니다. 이제 네. 춥고 배고프고 참 네. 인간으로서 가장 어떻게 보면 좀 어렵고 비참한 상황인데 지금 북한이 지금 그런 상황 아닙니까? 그런 그렇죠. 상황에 지금 뭐 추운 상황에 지금 노동력을 강제로 좀 착취를 하고 있고 말입니다. 또 지금 한참 뭔가 좀 북한 주민들의 실질적인 생활 향상을 위해서 해야 되는데 자꾸 저렇게 핵실험을 하고 뭐 이렇게 나가는 걸 보게 되면은 이게 정말 안타깝고 정말 북한 주민들에게 좀 더 많은 정책적인 어떤 관심 또 정말 주민들의 생활 향상을 좀 목표로 해가지고 네. 북한 정권이 좀 이렇게 힘을 실었으면 좋겠습니다. 네, 교수님 말씀대로 보여주기식 네. 이런 사업 말고요. 네, 교수님 말씀대로 정말 북한 지도부가 정신을 좀 차리고 백성들에게 따뜻한 또 잠자리 또 좋은 음식으로 좀 할 수 있는 그런 나라가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 귀한 말씀 감사드립니다. 네, 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 이번 한파로 이상기후 대응체계에 대한 관심이 한결 높아졌습니다. 기후 변화에 대비한 우리가 할 수 있는 최선의 노력, 더 이상 미루어서는 안 되겠다는 다급함도 생깁니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.